starting with sum number 20. कोई भी एक स्टूडेंट सम नंबर 20 पढ़ो फटाफट। सम नंबर 20 रीड करो। Jeet and Neil are meet Jeet and Neil। हाँ तेरा आवाज कट रहा है, सॉरी। हाँ बोलो सर। क्लियर आवाज चाहिए, इसलिए तेरा आवाज कट के आ रहा है। दूसरा कोई स्टूडेंट कोई भी बोलो। ध्वनि का आवाज बराबर है सर। मैं उर्वी यस सर। हाँ, आपका भी आवाज बराबर आ रहा है, बोलो बेटा। Neet, Jeet and Neil are the partners sharing profit and loss in the ratio of 3:1. The balance sheet of the firm as on 31/3/2017 was as under. ओके, यहाँ पे 3 पार्टनर्स की बात हुई है। अब 3 पार्टनर्स ऑलरेडी हैं और नया पार्टनर कोई बिजनेस में आने वाला, तो अगर देखने जाए तो हम लोगों को यहाँ पे 4 पार्टनर्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। 4 पार्टनर्स अकाउंट। यहाँ पे हमको 4 पार्टनर्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो एक कॉलम और बना देते हैं और यहाँ पे कॉलम बढ़ाने के लिए जगह कम करनी पड़ेगी। वन टू थ्री एंड 4। चलो, तो 4 पार्टनर्स ये हो गए। नाम लिखेंगे मीट, जीत एंड नील। यहाँ पे नाम लिख देता हूं, मीट, जीत एंड नील। मीट, जीत एंड नील। हो सकता है तो आप लोग जो नोटबुक पेन लेके बैठे हो ना, वो लोग अपने तरीके से सम करना शुरू कर सकते हो मेरे साथ साथ, तो मजा आएगा। अच्छा, क्या बोला है उन्होंने? 3:1 उनका रेशियो है। 3, 2 एंड 1 रेशियो। मैंने इतना रीड किया, लिख लिया। नीचे बैलेंस शीट दिया हुआ है, उसका कोई काम अभी नहीं है, आगे जाएंगे मजा लेंगे। बोलो नेक्स्ट। First adjustment. Meet on the above data, they admit here as a new partner on the following conditions. Okay, so he is a new partner। यहाँ पे लिखूंगा मैं H न्यू पार्टनर, H न्यू पार्टनर। उसको मुझे नया बिजनेस में लाना है, सिंपल। चलो नेक्स्ट। First adjustment. Meet sacrifice 1/8 share and Neil sacrifice 1/24 share from their profit in favor of Heal. इन फेवर ऑफ हील, इट मींस सिर्फ 2 हैं जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है। एक सेक्रीफाइस किया है मीट ने, ये जो एम है मीट, ये तो मीट है, उसने 1/8 सेक्रीफाइस किया। और जो दूसरा है उसने 1/24 सेक्रीफाइस किया। ये 1/24 सेक्रीफाइस। तो मीट ने सेक्रीफाइस किया 1/8, नील ने सेक्रीफाइस किया 1/20 और 1/24। इसका मतलब ये जीत जो है उसने कोई सेक्रीफाइस किया नहीं। इसका मतलब ये होता है, अब ये दोनों का सेक्रीफाइस अगर मैं मिलाता तो टोटल हीर को कितना मिलेगा वो मुझे पता चल जाएगा। अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, जो स्टूडेंट्स लास्ट वीक में सब वीडियो लेक्चर देख चुके हो, उनसे ये क्वेश्चन है, क्योंकि वही आंसर दे सकते।
अदरवाइज दूसरे ऐसे स्टूडेंट्स जो शायद भूल से गलती से एक आधा वो लेक्चर देख लिया हो जिसमें मैंने उसकी बात की हो, जब करने की बात आती है तो ऑफ हिज शेयर एंड फ्रॉम दो वर्ड अलग अलग है। सर एक सेकंड सर, वो पता नहीं दूसरी किसी की आवाज मैच हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज माइक बंद रखो, जो भी है प्लीज माइक बंद रखो, सबका माइक बंद रखना प्लीज। जब मैं बात कर रहा हूँ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ तब ध्यान रखो, जब आपको बोलना है तब चालू हो। चलो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, मेरा कहने का मतलब है दो चीजें सीख चुके हम लोग लास्ट लेक्चर्स में, सेक्रीफाइस ऑफ हिज शेयर एंड सेक्रीफाइस फ्रॉम हिज शेयर। यहाँ पे उसने जो वर्ड यूज किया है वो फ्रॉम देयर प्रॉफिट, यानी अपने प्रॉफिट में से उतना सीधा दे देगा। 500 रुपए में से 400 रुपए देना है, 200 रुपए देना है तो फ्रॉम वर्ड यूज होता है। तो ये ऑफ और फ्रॉम का डिफरेंस किसको पता है वो मुझे आंसर चाहिए। सर यू भी बोल बेटा। सर उसमें माइनस नहीं मल्टीप्लिकेशन થાય ને ફ્રોમ માં માઇનસ છે। વાત તારી 100% સાચી છે, પરફેક્ટ સાચી છે, પણ કોને ખબર પડે બીજા જોડેથી પણ મારે આન્સર જોઈએ। યુ તું 100% સાચો છે, બીજા જોડેથી આન્સર જોઈએ છે હજી બે ચાર જણ તો હોવા જોઈએ જેને ખબર હોય આ વસ્તુ, પ્લીઝ। કોઈ નહીં, બધામાંથી કહું છું, કોઈ પણ આન્સર બોલી શકે છે। વિશાલ भी બોલી શકે છે, જતીન બોલી શકે છે, ધ્વની બોલી શકે છે, વિવિધા બોલી શકે છે। સેક્રિફાઈસ સર બેસ્ટ કામ બોલ બેટા। સર ફ્રોમ એટલે પ્લસ અને ઓફ એટલે મલ્ટીપ્લાય। ઓફ એટલે મલ્ટીપ્લાય તો સાચી જ વાત છે, પ્લસ કયા એંગલ થી એ મને ખાલી કહીશ બેટા। એ કયા એંગલ થી ખાલી કહીશ બેટા। પ્લસ કોનું કરું? એમ અને એન નો જે આવે ને 1/8 પ્લસ 1/24। આ બંને પ્લસ કરીને મારે h ને આપવાના। વાત સાચી છે, 100% કરેક્ટ। જે યુવરાજે કીધું એ પણ કરેક્ટ છે। યુવરાજે માઈનસ કર્યું, માઈનસ શું કીધું એ હું સમજી ગયો, અને પલકે પ્લસ કીધું એટલે મેં એને પૂછ્યું કે શું પ્લસ છે। અત્યારે આપણને ક્વેશ્ચન ની અંદર એવું કીધું છે કે m જે છે એ 1/8 આપે છે અને n જે છે એ 1/24 આપે છે, અને ફ્રોમ કીધું છે એટલે બહુ મગજને લોડ આપવાનો નહીં। 1/8 પ્લસ 1/24 આ બંનેનો ટોટલ કરીને મારે h ને આપી દેવાનો। h નો રેશિયો મને ખબર પડી ગઈ, અને ઇવન મને સેક્રિફાઈસ રેશિયો भी ખબર પડી ગઈ કે આ બંને સેક્રિફાઈસ કર્યું છે અને આને કોઈ સેક્રિફાઈસ કર્યું નથી। એ પણ વસ્તુ મને 100% ખબર પડી ગઈ। એટલે ફ્રોમ માં આવું થાય એટલી મેં તમને વસ્તુ કહી દીધી। ઓફ માં શું થાય, મલ્ટીપ્લાય કરવાનું, એ બધું શું કહી રહ્યા છે એ કોઈને ખબર પડી હોય તો મને સમજાઈ શકે છે। બાકી અત્યારે હું એક્સપ્લેનેશન એની ઉપર નહીં જોઉં, કારણ કે આપણો લેક્ચર ડાયવર્ટ નથી કરવો, મારે આ સમ કમ્પ્લીટ કરવો છે 40 મિનિટ્સમાં। કદાચ નહીં થાય પણ તો બી ટ્રાય કરીએ। કોઈ એક્સપ્લેનેશન આપવાની ઈચ્છા કરી ઓફ માટે? પલક તે કીધું એ 100% સાચું, અને યુવી એ કીધું એ પણ 100% સાચું છે। કઈ નહીં, હું સ્ટાર્ટ કરું છું આગળ। અત્યારે શું કરવાનું છે એ સમજી લો। તમને ફ્રોમ વર્ડ આપ્યો છે એનો મતલબ કે સીધે સીધું આપી દીધું છે, આટલું આટલા આપી દો, 500 રૂપિયા આપી દો, 200 રૂપિયા આપી દો, 1/8 આપી દો, 1/24 આપી દો, મગજ દોડાવવાનું નહીં। ફ્રોમ વર્ડ આવે ને ત્યારે આ વસ્તુ ધ્યાન રાખો। તો અત્યારે હીર ને કેટલો રેશિયો આપીશું, તો આ 1/8 આપશે પ્લસ 1/24 આપીશું, બંનેનું ભેગું કરીને હીરને આપી દઈશું। તો અહીંયા હું પ્લસ કરું છું બંનેનું, 1/8 ઓફ નું ડિસ્કશન પછી કરીશ, અત્યારે 1/8 પ્લસ 1/20। હવે તમને બધાને ખબર છે કે ડિનોમિનેટર સેમ હોય તો જ ટોટલ થાય। એ 24 અહીંયા 8 કોની સાથે મલ્ટીપ્લાય કરું? 3
So multiply with 3 in numerator and denominator both. So 3 1s are 3, 8 3s are 24, 1 upon 24. Now 24 same. So we can add numerator. 3 plus 1, 4 divided by 24. So this is the ratio of here. Here we'll get in future 4 by 24. And sacrifice made by this 2 is 3:1. This is the sacrifice ratio of Meet and Neil. Meet and Neil sacrifice 3:1. हमने डिनोमिनेटर सेम किया, उसके बाद कंपेयर करना है कितना सेक्रीफाइस हुआ. तो 3:1 हो गया हमारा सेक्रीफाइस रेशियो. अब मुझे ये किसी की भी रिक्वायरमेंट नहीं, मुझे सिर्फ इतना पता चला 4/24, 4/24 मुझे देना है H को. मुझे इतना पता है, मुझे इतना पता है मीत ने सेक्रीफाइस 3 किया, जीत ने सेक्रीफाइस 0 किया और नील ने सेक्रीफाइस 1 किया. ये हो गया सेक्रीफाइस रेशियो. अच्छा, यहां तक किसी को नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकते हो प्लीज. Any student who have Sir. yes बेटा. सर नेटवर्क इशू के कारण मैं एग्जिट हो गया था, तो एक बार दोबारा समझा नहीं सकते हो नहीं नहीं, प्लीज? तू वीडियो लेक्चर में देख लेना, टेंशन मत ले. मैंने सिर्फ सेक्रीफाइस फाइंड किया है. ओके सर. हाँ, वीडियो लेक्चर में देख लेना, भेज दूंगा. सेक्रीफाइस फाइंड किया है, बस इतना समझिए. 3:1 ये सेक्रीफाइस है और इसको मिलेगा 4/24 से. इतना सिखाया मैंने बस. ओके सर. किसी को नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकता है. चलो, वेरी गुड. नेक्स्ट रीड करो प्लीज, क्वेश्चन रीड करो. Adjustment number 2. Goodwill is valued at 60,000. Here will bring her share of goodwill in cash. ओके, सो वैल्यू ऑफ गुडविल इज 60,000. अब ये 60,000 में से हीर अपना जो रेशियो है वो लेके आएगी हमारे बिजनेस में एज अ कैश. कोई एक्सप्लेनेशन देगा कितना लाएगी? सर 60,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 24. आंसर बोल दो बेटा. 10,000. 10,000. इन शॉर्ट हीर कैश में कितना लाएगी ना पता नहीं था, जो मैंने काउंट किया. अब 10,000 रुपीज कैश ब्रिंग बाय हीर हो गया, सिंपल. कैश अकाउंट में डेबिट साइड. अब मैं जनरल एंट्री नहीं लिखूंगा, अब सीधा एंट्री दूंगा. बोल विशाल बेटा क्या बोल रहे हैं? कैश अकाउंट में डेबिट साइड में हाँ, नाम क्या बाय है? प्रीमियम ऑफ गुडविल. बेटा 2 प्रीमियम ऑफ गुडविल. Oh, सॉरी 10,000. और सर ये 10,000 कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होंगे तो मीत और नील को, क्योंकि सेक्रीफाइस उन्होंने किया है. यस, बोलो. 7,500 मीत को और 2,500 उसको नील को. प्रीमियम ऑफ गुडविल के नाम से. वेरी गुड, प्रीमियम ऑफ गुडविल. वेरी गुड, वेरी गुड. एक बात सुन लो ध्यान से. जब कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट लिख दिया, प्रीमियम ऑफ गुडविल. ये प्रीमियम ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगा क्रॉस गया यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो में, जो मैंने फर्स्ट एडजस्टमेंट से फाइंड किया. यहां तक किसको समझ में नहीं आया? प्लीज सॉल्व करना है अच्छी तरीके से, समझना है अच्छी तरीके से. और मैं मानता हूं तब तक अब आपका वॉइस इश्यू नहीं रहेगा, 100% नहीं रहेगा. मैं उसी के पीछे बहुत टाइम से पड़ा था. और बोर्ड इश्यू तो है ही नहीं, बोर्ड पे तो पूरा सम दिख ही रहा है. चलो, किसी को डाउट नहीं है, मान लेता हूं. नेक्स्ट. Third adjustment. Market value of investment is 52,000, which is to be shown in books. इन शॉर्ट इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 52,000 लिखना है.
कौन आंसर देगा? विशाल अब हो गया, अब तेरा आंसर नहीं चाहिए। सर बोल बेटा यूवी। सर મારા આન્સર ને દેવો સર, પણ લાસ્ટ એડજસ્ટમેન્ટ માં કેપિટલ અકાઉન્ટ માં કેસ ના આવે, પ્રીમિયમ ઓફ ગુડવિલ ની જગ્યાએ લેજર ના નહીં પોસ્ટિંગ આવે, નહીં કરીએ આવે, નહીં આવે, નહીં આવે। મેં જનરल एंट्री लगता શીખવાડી છે। જનરल एंट्री याद છે? હા સર બોલ જનરल एंट्री બંને બોલી જા। ચાલ હવે સર જનરલ એન્ટ્રી માં છે ને નીટ અકાઉન્ટ ડેબિટેડ 7500, નીલ અકાઉન્ટ ડેબિટેડ છે 2500। सॉरी 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 बका सॉरी 10,000 rupees bring by partner in cash। any general entry बोल पहले 10,000 bring by partner। cash account debited to premium of goodwill account। હવે 10,000 ને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાની એન્ટ્રી બોલ। Sir, premium of goodwill account debited to meet account and nil account। મારી ઈચ્છા નહોતી લખવાની, પણ હવે લખવું પડ્યું। હવે લેજર પોસ્ટિંગ જો તો શું લખાય? મીત અને નીલ માં હા સર આવડી, હા સર આવડી। ઓકે હું તમને બધાને જનરલ એન્ટ્રી લખ્યા વગર એટલો મજબૂત કરવા માંગુ છું ને કે સમ તો તમે ફટાફટ 15 મિનિટ્સમાં કાઉન્ટ કરી શકો। અને આ સમ અત્યારે જે લીધો છે એમાં આગળ ટ્વિસ્ટ છે એટલે જ લીધો છે એ સમ, બાકી કોઈ રીઝન નથી। આ તો નોર્મલ વસ્તુ હતી જે આગળ ભણીને આયા। ચલો તો બી ડાઉટ છે ને પૂછી લીધું એ સારી વાત છે। આપણે હતા માર્કેટ વેલ્યુ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં મને આન્સર જોઈએ છે 52,000। ધ્વની બેઠી છે બેટા? સર એનો અવાજ નથી આવતો, રિજોઈન થઈ તો બી નથી આવતો એનો અવાજ। એને સંભળાય છે ખરા? એને સંભળાય છે પણ એનો અવાજ નથી આવતો, કંઈ બોલે છે તો બી અહીંયા આપણને નથી સંભળાતું। ઓકે એક વખત ફરીથી રિજોઈન થઈ જા, થઈ જશે, टेंशन ना ली, थोड़ा कर। तो क्वेश्चन एक बार रिपीट करो ना, नहीं होता है करना है स्विफ्ट का बेटा, इश्यू मुझे है। आंसर ही नहीं चाहिए क्वेश्चन का। जिसको तू समझ नहीं सकता है उसका आंसर नहीं चाहिए, तू टेंशन मत ले। उसके बाद वाले बहुत सारे क्वेश्चन है जिसका आंसर तू देना, वरना टेक्स्ट बुक तो लेके क्वेश्चन सुनाई नहीं दे रहा है, समझ तो तब आएगा ना जब सुनाई देगा, सुनाई नहीं दे रहा है क्वेश्चन। क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? उसका रीजन है नेटवर्क प्रॉब्लम बेटा। हाँ तो नेटवर्क प्रॉब्लम में तू ऐसी जगह पे आ जा जहाँ पे तेरा नेटवर्क अच्छा आता हो। अभी तू बोल रहा है हमको सब सुनाई दे रहा है, यानी उस टाइम पे ऐसा प्रॉब्लम था। मैं फिर से अभी सर मैं दूसरे रूम में ही आ गया हूँ। सुन, मैं 18 स्टूडेंट्स का टाइम क्यों वेस्ट करूं ये मुझे बता दे। तुझे ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, तू फिर से देख लेना, और तब तक दूसरे क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर तू दे सकता है, वो मुझे पता है, तो मैं टेंशन नहीं लेता तेरा। हाँ कोई और स्टूडेंट होता तो टेंशन लेता। विविध आंसर दे फटाफट, मुझे आंसर चाहिए। हाँ सर, मार्केट वेल्यू 52,000 છે અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટની વેલ્યુ બેલેન્સ શીટમાં 60,000 છે, તો 60,000 માઇનસ 8,000, આઉટર કોલમ 52,000। चलो वेरी गुड। ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફ્લક્ચ્યુએશન રિઝર્વ 20,000 છે બસ અને આપણે બસ 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 વેરી ગુડ વેરી ગુડ, સમજી ગયો, તને ખબર છે એટલે મેં તને પૂછ્યું કે કદાચ ધ્યાન છે કે નહીં। હવે જે વિવિધા બોલે છે ને એની પર ધ્યાન આપજો। આ સમ જેવો તેવો નથી લીધો। યસ વિવિધા, હવે એક્સપ્લેનેશન આપ। હા સર, એટલે આપણે 8,000 જે લોસ થયો છે એને આપણે રિઝર્વમાંથી કવર કરીશું 20,000 માંથી, એટલે 12,000 આપણી પાસે રહેશે। એટલે સમજો જે વિવિધા કહે છે એ શું કહે છે
આપણી જોડે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિઝર્વ પડ્યું છે લાયબિલિટી સાઇડ બેલેન્સ શીટમાં. એ રિઝર્વ છે 20,000 રૂપીસ. ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં લોસ થયો તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટનો લોસ કવર કરવા માટે તો રિઝર્વ છે. તો 8,000 રૂપીસ હું અહીંથી કવર કરીશ, એટલે કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિઝર્વ રિડ્યુસ કરીશ, ઘટાડી દઈશ. તો અહીંયા હું માઇનસ 8,000 જે અહીંયા રિડ્યુસ થયા એટલા મેં રિઝર્વ માંથી રિડ્યુસ કર્યા અને મારી જોડે 12,000 રૂપીસ વધ્યા. મારી જોડે 12,000 રૂપીસ આયા. ચલ વિવિધા આગળ બોલતો બેટા. હા સર, બસ એક અહીંયા ડાઉટ હતો, કારણ કે આગળ આપણે છે ને સમમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટની વેલ્યુ રિવેલ્યુએશન અકાઉન્ટમાં કરી હતી, પણ અગર રિઝર્વ બચે છે તો આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવું જોઈએ ને પાર્ટનર્સમાં. યસ, આ રિઝર્વ હવે વધ્યું, હવે આની કોઈ જરૂર નથી, તો આ 12,000 આપણે પાર્ટનર્સમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી દઈશું. બધા ધ્યાનથી સાંભળજો. આ સમ એવો છે એટલે મેં લખ્યું હતું મોસ્ટ આઈએમપી સમ, અને હજી એક લેક્ચર લઈશ. એ લેક્ચરમાં મારે વસ્તુ જે ભણાવવાની છે એ હું જોઈશ અને એ પહેલાથી જ સમ શોધી રાખીશ. અત્યારે શોધવા બેઠો તો ના મળ્યો, એ સમની વાત કરું. એક આ સમ અને એક એ સમ, એ બે સમ આવડે ને એટલે તમારું 99% ચેપ્ટર ખતમ. એટલે નેક્સ્ટ લેક્ચર જો થાય તો એટેન્ડ કરજો. જેને પ્રોબ્લેમ છે લેક્ચર એટેન્ડ કરવાના એના માટેની વાત છે, બાકી તો કોઈ પ્રોબ્લેમ મને નથી. આ 12,000 હજી રિઝર્વ મારી જોડે પડ્યું છે, તો આ રિઝર્વ નું શું કરવું? ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી દેવાનું, કારણ કે રિઝર્વ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ જ થાય. આ તો અહીંયા રિડ્યુસ થયું તો એ રિડ્યુસ કરીને પછી બાકીનું ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાનું. તો આ 12,000 હું પાર્ટનર્સમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરીશ. વિવિધા કયા રેશિયોમાં કરું? હા સર, ઓલ્ડ રેશિયો માટે 3:2:1. યસ, ઓલ્ડ રેશિયો 3:1. બેટા ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરીને આન્સર બોલ ને. હા સર, પહેલા 6,000, પછી 4,000, પછી તો બોલ પણ. હા પછી તમે લખી દીધું ને 2,000. નહીં, હવે બોલી તો જવાનું, આપણે રેકોર્ડિંગમાં તો બોલાય. હા 2,000. હા એટલે બોલવાનું, બાકી મેં તો લખી જ નાખ્યું 6, 4 અને 2. ઓકે, તો આ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થઈ ગયું. કોને આ પોઈન્ટમાં ડાઉટ છે ક્લિયર કરો ફટાફટ. એટલે અહીંયા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લખવાનું જ નહીં, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિઝર્વ પતી ગયું. અને રિવેલ્યુએશનમાં પણ ઇફેક્ટ ના આવી, રિવેલ્યુએશનમાં કોઈ ઇફેક્ટ નહીં, રિઝર્વ પડ્યું હતું આપણી જોડે, પતી ગઈ વાત. ચલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન બેટા. પૂર્વી. Yes, sir. Adjustment number 4. Claim for workman compensation is accepted at 18,000. ઓકે, વર્કમેન કમ્પન્સેશન 18,000 આપણે પે કરવાનું થયું. કોણ એન્ટ્રી આપશે? સર. યસ બેટા, ધ્વની. હા સર, આ બેલેન્સ શીટમાં આપેલું છે વર્કમેન કોમ્પન્સેશન રિઝર્વ, તો એમાંથી પહેલા આપણે આ માઇનસ કરી. એક મિનિટ, વર્કમેન કમ્પન્સેશન રિઝર્વ એ આપણે આપેલું છે અહીંયા, કેટલું આપેલું છે? 15,000. અચ્છા, પછી પણ સર અહીંયા 18,000 છે, તો બાકીનું જે છે એ આપણું લોસ થયું, એટલે આપણે રિવેલ્યુએશન અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઇડ એન્ટ્રી આપીશું. એટલે અહીંયા પ્લસ કરી દો, પ્લસ ક્લેમ હજી. હા 3,000. એટલે ટોટલ 18,000 મારે પે કરવાના થયા. તો સમજજો આની અંદર સિચ્યુએશન કેવી છે? રિઝર્વ 15,000 જ હતી અને આપણે પે કરવાના થયા 18,000, તો 3,000 વધારે પે કરવાના થયા. તો અહીંયા લખવાનું વર્કર્સ ક્લેમ, એક જ નામ લખવાનું, વર્કર ક્લેમ 18,000, 18,000 રૂપિયા. અચ્છા, બીજી ઇફેક્ટ ધ્વની ક્યાં કીધું તે? રિવેલ્યુએશન અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઇડ. એમાઉન્ટ બોલો. વર્કર્સ ક્લેમ 3,000. વેરી ગુડ. સેડ સર 15,000 વિચાર્યા હતા આપવાના થશે, 18,000 આપવાના થયા, 3,000 રૂપિયાનું નુકસાન થયું, તો 3,000 જ અહીંયા લખવાના, કારણ કે 15 તો ખબર જ હતી, એ ઓલરેડી રિઝર્વમાં પડ્યા છે. ચલો નેક્સ્ટ સ્ટુડન્ટ, નેક્સ્ટ એડજસ્ટમેન્ટ. Market value of machinery is 60,000 and market value of building is 1,26,000, which are to be brought
in the books. વેરી ગુડ. ચલો આનો આન્સર કોણ આપશે? ઇઝી એડજસ્ટમેન્ટ છે, કોઈ પણ આપી શકે છે, મારે નામ લેવાની જરૂર નથી. સર મેં આપીએ. બગા વિશાલ નહીં, જતીનને આપવું તો આપી શકે છે, જતીનનું બાકી છે. છે જતીન જોઈન્ટ છે કે નીકળી ગયો પાછો? જોઈન્ટ જ છે સર. ओके तो एनो आवाज नहीं आवता. सर मैं बोलूं? हाँ बोल सकता है. सर मशीन की वैल्यू देखो ना बैलेंस शीट में क्या है. मशीन वैल्यू बैलेंस शीट में 80,000 है. तो पहले तो बैलेंस शीट न्यू बैलेंस शीट में लिखो 80,000 मशीन माइनस डिक्रीज 20,000 माइनस डिक्रीज 20,000 इक्वल्स टू 60,000. अच्छा अब दूसरा इफेक्ट लॉस में मींस रिवैल्यूएशन डेबिट साइड मशीन अकाउंट मशीन 20,000. वेरी अभी लैंड एंड बिल्डिंग की देखो कितनी है. लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है, सिर्फ बिल्डिंग दिया हुआ है 1 लाख रुपीस. तो पहले तो न्यू बैलेंस शीट में लिखो 1 लाख, उसमें प्लस करो इंक्रीज 20,000. 1,26,000 वैल्यू दिया हुआ है. अच्छा 26,000 प्लस करो. ओके 1,26,000 आ गया. और अभी हैप्पी साइड कर लो क्रेडिट साइड रिवैल्यूएशन में. ओके सिर्फ बिल्डिंग है तो बिल्डिंग अकाउंट लिखेंगे. ध्वनित बेटा कंफर्टेबल है आज नॉर्मल सिचुएशन हाँ, के सर. सिचुएशन में? हाँ हाँ पक्का ना? एकदम 100%. हाँ ठीक है. ओके वेरी गुड स्टूडेंट्स. नेक्स्ट एडजस्टमेंट 6. Here will bring 50,000 as her capital in cash. चलो कौन आंसर देगा? नया स्टूडेंट आंसर मैं दूं सर? हाँ बोलो बेटा. ध्वनित नहीं ध्वनित हो गया ना, अब नए को चांस देते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं और ये तो इजी है, जो बेसिक क्वेश्चन में भी करवाया मैंने 2 बार करवाया. कैश कैपिटल का ला रहा है ही सिंपल. गुडविल कैश लाते हैं और वो लाते हैं, वो तो हम कर चुके हैं. यार कोई नहीं बोलेगा सही में? सर हाँ बेटा. सर जनरल एंट्री बोलू के सीधू बोली दो इफेक्ट? युवराज सीधू बोली ले बगा. सर कैश ने बैंक अकाउंट में डेबिट साइड टू हाँ. हीज कैपिटल अकाउंट 50,000. Cash comes in, cash account debit side, here capital account 50,000. Very good. Next effect. Yes sir, capital account credit side to cash account here में 50,000. By cash account. Very good युवराज. હવે યુવરાજ તું ના બોલ તો તારો ચાન્સ હવે 100% કમ્પ્લીટ થયો. તો કેશ એકાઉન્ટ ડેબિટ, કેશ કમ્સ ઇન એટલા માટે, અને હીર એકાઉન્ટ ક્રેડિટ. કોને ખબર ના પડી? ચલો કોઈ ટેન્શન નથી. એટલે આપણા માટે હવે કોઈ ટેન્શનની વાત નથી. લાસ્ટ એડજસ્ટમેન્ટ રીડ કરો પ્લીઝ. Capital of partners shall be proportionate to their new profit sharing ratio, taking his capital as base. Necessary effect to be given in cash. Necessary adjustment given in cash. આ વસ્તુ આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં કાલે શીખી ગયા છીએ. કેશમાં આપણે ઇફેક્ટ ડિફરન્સ ટ્રાન્સફર કર્યો હતો. ચલો આ ક્વેશ્ચન થી જે આન્સર બોલી ચૂક્યા છે ને એને પણ આન્સર આપવાની છૂટ છે. આ શું કહેવા માંગે છે? सर एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ोगे? नहीं, क्वेश्चन फिर से नहीं होगा.
जिसको समझ में आया वो आंसर दो फटाफट, रिकॉर्डिंग में सब सुनाई देगा बाद में, रिकॉर्डिंग देखना। सर बोल बेटा। સર કેપિટલ ઓફ ધ પાર્ટનર શાલ બી પ્રોપોર્શનેટ ટુ ધ ન્યુ રેશિયો. એટલે સર જે નવો રેશિયો છે ને એ પ્રમાણે પ્રોપોર્શનેટ હોવું જોઈએ, જેમ લાસ્ટ લેક્ચરમાં હતું ને એમ 2:1 હતું એમ એ વખતે ડિવાઈડ કર્યું છે એમ આ વખતે ડિવાઈડ કરી જ નાખવાનું. વેરી ગુડ, સાચી વાત છે. હવે કેલ્ક્યુલેશન કેવી રીતે કરું? ન્યુ રેશિયો તો મારી જોડે છે નહીં. સર થઈ જાય ને સર ન્યુ રેશિયો. હું શીખવાડું ન્યુ રેશિયો ફાઇન્ડ કરવાનું, તમને બધાને આવડે છે. જોઈએ છે ફટાફટ ન્યુ રેશિયો કેવી રીતે ફાઇન્ડ થાય. ધ્યાનથી સમજવાની કોશિશ કરજો. ન્યુ રેશિયો ફાઇન્ડ કરતા શીખવાડું. આ મીત છે એનો રેશિયો 3 છે, 3:1 આ ઓલ્ડ રેશિયો. તો મીતનો ઓલ્ડ રેશિયો 3/6 છે. 3 + 2 + 1 એટલે 6 થાય. તો મીતનો રેશિયો 3/6. તો મીતનો રેશિયો લખી નાખ્યો 3/6 માઈનસ આમાંથી એણે આ હિતને કંઈક આપ્યું હતું સ્ટાર્ટિંગમાં. કેટલું છે? 1/8. હા, તો આમાંથી 1/8 માઈનસ કરી દો એટલે આનો ન્યુ રેશિયો આપણને મળી જાય. ઓકે, તો જો અહીંયા માઈનસ કરવાની મેથડ ડાયરેક્ટ બતાવી દો. આ 8 ને 3 સાથે મલ્ટીપ્લાય કરો. 8 3 જા 24 - 6 6 1 જા 6 અને 8 6 જા 48. ઝંઝટ જ નહીં. એલસીએમ લેવાની કોઈ ઝંઝટ નહીં. 24 - 6 18/48. આ થઈ ગયો મારો ન્યુ રેશિયો. કોનો? મીતનો. અચ્છા, જીતના ન્યુ રેશિયો ની ચિંતા નથી, કારણ કે જીતે કોઈ સેક્રિફાઈસ કર્યું જ નથી. એટલે એનો જે 2/6 હતો એ 2/6 જ રહેશે. આ મીતનો બરાબર છે. જીતની જ્યારે વાત કરું તો જીતનો રેશિયો તો 2/6. જીતના રેશિયોમાં કોઈ ચેન્જ નહીં. રીઝન એક જ છે, જીતે કોઈ સેક્રિફાઈસ કર્યું નતું. એનો જે રેશિયો છે એમાંથી 0 માઈનસ કરો તો કોઈ ફરક પડતો નથી. અને એવી રીતે 1 આનો રેશિયો છે 1 નીલ માટે, તો નીલનો રેશિયો 1/6 માઈનસ 1/24. 1/24 એને. હવે અહીંયા આ 24 ડાયરેક્ટ ઈઝીલી થઈ શકે છે નીચે સેમ. તો આપણે સેમ કરીએ. અહીંયા થોડું હાર્ડ હતું. અહીંયા જુઓ નીચે એલસીએમ લેવું હોય તો 24 થઈ જાય ને, 4 સાથે મલ્ટીપ્લાય કરો એટલે 24 આવી જાય. 3/24. So 4 1 જા 4, 4 - 1 એટલે 3, 3/24 આન્સર. આ થઈ ગયો ન્યુ રેશિયો નીલ માટે. અને હીરનો ન્યુ રેશિયો તો આપેલો જ છે. 4/24. હવે થોડુંક વિચારવાનો ટ્રાય કરજો. થોડુંક આની નીચે 24 છે, આની નીચે 24 છે, અહીંયા 24 લાવી શકાય? મલ્ટીપ્લાય 4 કરીને. હા, તો આને મલ્ટીપ્લાય 4 કરો તો નીચે 24 થઈ જાય, ઉપર મલ્ટીપ્લાય 4 કરો તો 8 થઈ જાય. તો 8/24 જીતનો થઈ ગયો. ચાલે? કોઈને કઈ ડાઉટ છે? અને અહીંયા 18/48 છે. અરે યાર, આને 24 કરવું હોય તો શું કરવું? ડિવાઇડ બાય 2 કરો. અડધો કરીને. હા, આને ડિવાઇડ બાય 2, આને ડિવાઇડ બાય 2, ઉપર થઈ જશે 9. 9 2 જા 24, 2 જા તો 9/24 રેશિયો થઈ ગયો મીતનો. હવે જો અહીંયા 24, અહીંયા 24, અહીંયા 24, અહીંયા 24, તો આ બધાના 24 કાઢી નાખીએ. ઉપર જે રહ્યું એ આપણો રેશિયો. તો જો 9 8 3 4. આ થઈ ગયો 9 8 3 અને 4. આ થઈ ગયો આપણો ન્યુ રેશિયો. ન્યુ રેશિયો ફાઇન્ડ કરવામાં તકલીફ થઈ હોય તો પૂછી શકો છો ફટાફટ. સર યસ બેટા. સર આપણે આજે મીતનું જે રેશિયો ફાઇન્ડ કર્યું એમાં 1/8 કેમ લીધું? 1/8 બધા આગળ આપણને આપેલું હતું કે 1/8 મીતે પોતાના રેશિયોમાંથી મીતને આપ્યું હતું. એડજસ્ટમેન્ટ નંબર 1 માં જોતો.
એડજસ્ટમેન્ટ નંબર 1 માં એને શું કીધું? મીત સેક્રિફાઈસ 1/8 એન્ડ નીલ સેક્રિફાઈસ 1/24. તો આમાંથી 1/8 કાઢી નાખવાનો, આમાંથી 1/24 કાઢવાનો. તો આ બંનેમાંથી કાઢ્યું, જો આમાંથી 1/8 હા સર. ખબર પડી ગઈ ને? એ તો મેઈન મહત્વનું હતું. આ સમમાં આ તો ઇમ્પોર્ટન્ટ હતું ખાલી. હા સર. ઓકે, આ ન્યુ રેશિયોમાં કોઈને તકલીફ? હવે તો 9, 8, 3 અને 4 આ થઈ ગયો તમારો ન્યુ રેશિયો. હવે આપણો જે ટાર્ગેટ છે ને, રિયલ ટાર્ગેટ, એ ટાર્ગેટ તો અહીંયા મેન્ટેન કરવાની વાત છે. દરેક જણ ધ્યાન અહીંયા આપશે અને સમજવાની કોશિશ કરશે. અહીંયા હું લખું છું 9, 8, 3 અને 4. આ છે રેશિયો, ન્યુ રેશિયો, જેમાં મારે બાલા સીડી રાખવાનું છે. ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ઇઝ મેન્ટેન્ડ ઇન 9, 8, 3, 4 ratio by taking here capital as a base. તો here ની કેપિટલ કેટલી છે? here નો કેપિટલ કેટલો છે? 50,000. બાકીના બધા ઊંઘી નથી કેમ ભાઈ? તો 50,000 ક્યાં બાલા સીડી આપણને આપેલું છે. તો હવે આપણે રેશિયો મૂકવાના હતા. આ 4 છે, 4 ઉપર 50,000, તો આ 3 ઉપર કેટલા હોવા જોઈએ એ ફાઇન્ડ કરવાનું. તો કેવી રીતે કરું છું સમજજો. 3 multiply with 50,000 divide by 4. આન્સર બોલો. 37,500. આ છે મારો નીલ માટે. એવી રીતે 8 into 50,000 divide by 4. 1 lakh. એવી રીતે 9 into 50,000 divide by 4. 112,500. આ બાલા સીડી જે આપણને મેન્ટેન કરવાનું એને કીધું છે. આના માટે મેં સમ લીધો છે. બાકી સમમાં કશું જ ટેન્શન વાળું નથી. કોઈને ડાઉટ હોય તો પૂછી શકો છો પ્લીઝ. બધાને બધું ક્લિયર છે એવું માનું છું. સમમાં જો તમે લોકો શરમ રાખશો ને તો કશું જ નહીં પૂછી શકો. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, દરેક જણને આટલી વસ્તુ ક્લિયર હશે. 9, 8, 3 અને 4 રેશિયો કેવી રીતે આવ્યું અને એના ડિપેન્ડન્ટ આનો હીરનો જે રેશિયો છે એને બેઝ લીધો. 4 રેશિયો માટે એની જોડે 50,000 છે, તો આ 3 માટે કેટલા થાય, 8 માટે કેટલા અને 9 માટે કેટલા, એ બધા મેં તમને લોકોને આપી દીધા. કઈ ડાઉટ છે તો પૂછી શકો છો, નહીં તો આપણે આગળ જઈએ. મેઇન ટોપિક આપણો આ સમનો પૂરો થઈ ગયો. હવે બધું નોર્મલ વસ્તુઓ છે. કોઈને કઈ પૂછવાની ઈચ્છા છે? ઓકે, બેસ્ટ. મિશ્રી જોડે વાત કરી છે. મિશ્રી, માઇક ચાલુ કરજો. હા સર. હા મિશ્રી, હવે આ ન્યુ રેશિયો કેવી રીતે ફાઇન્ડ કર્યો આપણે? ખાલી એટલું કહી દે ને. આપણે ન્યુ રેશિયો ફાઇન્ડ કેવી રીતે કર્યો? એટલે સર આ મીત ને એ વાળું કયો છો? હા, મીતનો જ ને. મીત, જીત, નીલ અને હીરનો તો આપણે ફાઇન્ડ. હા તો સર આજે રેશિયો હતો ને 3. હા બસ એ વાળું સર છે ને એને જે ટોટલ હતો ને એનાથી ડિવાઈડ કર્યું. હા, એટલે 3/6 લખ્યું. પછી હા, પછી સર જે બીજું હતું ને એને 1/, એવી રીતે 3 એ રીતે 1/8 જે હતું ને આ મીટ નું સેક્રિફાઈસ એનાથી માઇનસ કર્યું. બરાબર છે. એટલે મીતે જે સેક્રિફાઈસ કર્યું એ એનું માઇનસ કરી નાખ્યું. હા, પછી અને સર જીતનું તો જે ઓલું એને કઈ સેક્રિફાઈસ નહોતું, 0 હતું એટલે એનું ઈનું ઈ જ રહ્યું. વેરી ગુડ. પછી અને સર જે નીલનું હતું એનું 1/6 થઈ ગયું અને જે એને સેક્રિફાઈસ કર્યું 1 એને સેક્રિફાઈસ 1/24 એ વાળું.
ઓકે અને એનું આન્સર આવે 3/20. ઓકે ઓકે વેરી ગુડ. તો આ થઈ ગયું આપણો ન્યૂ રેશિયો ફાઇન્ડ કરવાની મેથડ. આ ન્યૂ રેશિયો ફાઇન્ડ થઈ ગયું. ચલ આપણી જોડે અત્યારે જાનવી છે. જાનવી બેટા સર હા જાનવી, આપણે આ રેશિયો ને કેવી રીતે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કર્યું? આ 4 9 8 3 4 મળી ગયું. એના પછી આ 50,000 તો મને બેઝ ખબર હતી, પણ આ બધાને કેવી રીતે આયા? શું કર્યું આપણે? એટલે સર આ 3 ના મલ્ટીપ્લિકેશન બાય 50,000 ડિવાઇડ બાય 4 વેરી ગુડ. એટલે આપણે નીલ નું મળ્યું. પછી આ 8 મલ્ટીપ્લિકેશન 50,000 ડિવાઇડ બાય 4 એટલે 8 રેક. 9 મલ્ટીપ્લિકેશન 50,000 ડિવાઇડ બાય 4 એટલે આપણને મિતનું મળી ગયું. વેરી ગુડ, પરફેક્ટ આન્સર છે. આ પોઈન્ટ નવો છે, બાકી કોઈ ટેન્શન છે નહીં. આગળ જઈએ છે, પાછા વાત કરીએ. તો આપણું કામ બધા એડજસ્ટમેન્ટ કમ્પ્લીટ થઈ ગયા. 100% એના રિલેટેડ બધી આઈટમો પૂરી થઈ ગઈ. ન્યૂ રેશિયો નું કામ પૂરું થઈ ગયું. હવે આ જગ્યાને રફ કરીને સારી જગ્યા બનાવી દો એટલે તમારે સમમાં જે જોવાનું એ જ દેખાય, બીજું બધું દેખાય નહીં. આપણે જરૂર છે ઓલ્ડ રેશિયોની 3:1, ન્યૂ રેશિયો છે 9:8:3:4. ધેટ્સ ઇટ. આ બે વસ્તુની જરૂર હતી જેનું કામ આપણે થઈ ગયું. સેક્રિફાઈસ તો આપણે લખ્યા હતા, એને સેક્રિફાઈસ રેશિયોમાં ન્યૂ ગુડવિલ ને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાની વાત હતી જે બિઝનેસમાં લાવે, અથવા જે ન્યૂ રેશિયો જે ન્યૂ પાર્ટનરની એમાઉન્ટ છે ગુડવિલ એ જ. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, હવે ઉર્વી આપણે જે વાંચતા હતા સમ, એમાં બેલેન્સ શીટ ચાલુ કરો. ઓકે સર. બિલ્ડિંગ થઈ ગયું. ઓકે, તો બિલ્ડિંગ, લેન્ડ બિલ્ડિંગ એટલે બિલ્ડિંગ લખાઈ ગયું. ચલો પછી મશીન થઈ. ઓકે ડન. નેક્સ્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પણ થઈ ગયું. ઓકે ડેટર્સ લખવાનું. હા સર. કેટલા છે? 40,000. ઓકે Then stock. લખીએ. Stock. હા. કેટલા છે? 64,000. 64,000. Cash. લખો અહીંયા. 26,000. અહીંયા લખો. ના સર, કેશ અકાઉન્ટમાં. વેરી ગુડ. Cash account. ડેબિટ સાઇડ ટુ બાલાબીડી. 26,000. આ યાદ રાખવાનું છે, ભૂલ ના થાય. પછી Balance sheet liability side, capital account, Meet 1 lakh, Jeet 75,000, Neil 50,000. 1 લાખ 75,000, અને 50,000. ચલો સ્ટુડન્ટ્સ, પરફેક્ટ આન્સર. નેક્સ્ટ General reserve. શું કરવાનું જનરલ રિઝર્વનું? General reserve balance sheet માં આવશે. જનરલ રિઝર્વ પાર્ટનર્સ માં ઓલ્ડ રેશિયો માં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થશે. આ આપણો ટોટલ લેક્ચર ની વાત કરું તો 7 8 9 10 લેક્ચર્સ થયા છે, જેમાં આ વસ્તુ તો કોમન જ છે. બોલો ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરીને આન્સર બોલો. 12,000 ને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાનું છે. ઓલ્ડ રેશિયો માં ડિસ્ટ્રીબ્યુશન થશે 3 2 અને 1. આન્સર બોલો જલ્દી. જનરલ રિઝર્વ. કોઈ પણ સ્ટુડન્ટ આન્સર આપી શકે છે, જલ્દી કરો. Sir, 6,000, 4,000, 2,000. ઓકે વેરી ગુડ. નેક્સ્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફ્લક્ચ્યુએશન રિઝર્વ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું, એનો હિસાબ પતી ગયો આપણો. વર્કમેન કમ્પન્સેશન રિઝર્વ એનો હિસાબ પતી ગયો, કરવાની જરૂર નથી. વર્કમેન પ્રોફિટ શેરિંગ ફંડ, ચલો કોણ કહેશે શું કરવું? Sir, liability છે આપણી. બરાબર છે, ડિસ્ટ્રીબ્યુટ નહીં કરવાનું. તો વર્કર પ્રોફિટ શેરિંગ ફંડ 35,000. ચલો નેક્સ્ટ
વર્કર સેવિંગ એકાઉન્ટ, એ બી વર્કરનું સેવિંગ એકાઉન્ટ છે, એ પણ આપણી લાયબિલિટી. અને સેવિંગ આપેલું છે 40,000. ક્રેડિટર્સ 23,000. સર બધું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું, 100% કમ્પ્લીટ. એક વાત કહી દઉં છું, બહુ ધ્યાનથી સમજજો. આ જે સમ છે આખી ટેક્સ્ટબુકમાં આવો એક બી સમ નથી. આખી ટેક્સ્ટબુકમાં આવો એક બી સમ નથી. આ એક જ સમ આ લોકોએ આવો બનાવ્યો છે, 4 પાર્ટનર વાળો. ચલો જોઈએ. આ પહેલા રિવેલ્યુએશન એકાઉન્ટ ક્લોઝ કરાવડો. ચલો ફટાફટ. 26, 23. અહીંયા લખું 26,000. બેલેન્સ કેટલું આવશે? $3,000. ઓકે. બાકીના બધા ખરેખર નથી કે છે ખબર નથી પડતી. આ 3,000 ને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરો ત્રણેય પાર્ટનરમાં. MJN 3:1 રેશિયો. 1,500, 1,500. ચલો આ ત્રણે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થઈ ગઈ અહીંયા ત્રણેયમાં બાય રિવેલ્યુએશન એકાઉન્ટ. રિવેલ્યુએશન એકાઉન્ટમાં 15 લખી નાખીએ, 1,500 અને आने डैश। सर वो जतिन का माइक खराब हो गया, उसने बोला आपका सुना ही दे रहा है बट मेरा किसी को सुना ही नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं है, उसको आता है तो मुझे टेंशन नहीं है, जिसको नहीं आता है ना उसका टेंशन होता है। जैसे अभी बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं लेकिन वो लोग आंसर नहीं दे पाते, दुख हो रहा है थोड़ा, बोलते नहीं है। एटलीस्ट हाँ ना तो बोलो कि हाँ सर रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करना आ गया, ये भी नहीं बोलते। बहुत कम स्टूडेंट है, 5-6 स्टूडेंट है, ध्वनि, फिर ध्वनित, विशाल, जतिन, पलक, उर्वी, जो सामने से खड़े होते हैं बोलने के लिए। हाँ जानवी भी आंसर तो देती है। और आज मैंने किसको पूछा, मिश्री को सामने से पूछना पड़ा, पता चला तो उसके बाद उसने सब आंसर दिया, बाकी वो बीच में कभी कोई आंसर नहीं देती। बाकी बहुत सारे हैं, जिल तो कभी नहीं बोलती, उसका हमेशा खराब होता है, यानी खराब भले नहीं होता है लेकिन हमेशा नहीं मिलती आंसर, कभी नहीं देखा कि सामने से जिल ने आंसर दिया। चलो ठीक है, जो भी है डोंट वरी। अब ये अकाउंट मुझे क्लोज करना है, लेकिन डिफरेंस अमाउंट ट्रांसफर करूंगा कैश अकाउंट में, ये याद है, डिफरेंस इज ट्रांसफर टू कैश अकाउंट, क्योंकि ये बाला सीढ़ी तो मुझे पता ही है, ये बाला सीढ़ी ले जाऊंगा यहाँ पे M, J, N एंड H, ये 4 पार्टनर्स का बाला सीढ़ी मुझे यहाँ पे पता है। इसका टोटल करो 112,500, 1 लाख, 37,500, 50,000, ये सबका टोटल करो कितना बेटा? 3 लाख 3 लाख 1 2 3, हाँ हो गया, ठीक है, वेरी गुड। तो मुझे इसका बैलेंस फाइंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इसका बैलेंस कैश अकाउंट में जाएगा यहाँ पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलो ये टोटल करो 1,75,000, 6,000, 6,000, 1,500, कितना हो रहा है? 1,21,000। ओके, तो यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, तो 1,21,000 लिखूंगा, यहाँ पे भी 1,21,000 लिखूंगा, उसमें से माइनस करना है 1,12,500। आंसर बोलो। 8,500। 8,500। अब ये 8,500 के सामने लिखना है कैश अकाउंट, क्योंकि मुझे ये कैश में ट्रांसफर करना है, ऐसा उन लोगों ने बोल के रखा हुआ, टेंशन नहीं। अच्छा, अब इसका टोटल करो बाजू वाले का। 84,000। 84। चलो 84,000 मिला, तो यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे 1 लाख है, तो पहले 1 लाख लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी 1 लाख लिखना पड़ेगा, और उसमें से 84 माइनस करके वैल्यू आएगा 16,000। 16,000। ये 16 के सामने लिखना पड़ेगा कैश, ये 16 के सामने लिखना पड़ेगा कैश। चलो थर्ड वन क्लोज करते हैं। 57,000। ओके, यहाँ पे 37 है तो 57 बराबर 57
37,500 माइनस करके आंसर बोलो। 19,500। तो यहाँ पे बैलेंस 19,500 और तीसरा तो टैली हो गया, उसमें तो कुछ है ही नहीं, तो उसका कोई लेना देना नहीं है। अब ध्यान से सुनो, ये दोनों कैश अकाउंट में क्रॉस जाएंगे, तो दोनों को क्रॉस इस साइड लिखूंगा, यहाँ पे नाम है एम कैपिटल एन कैपिटल, 8,500 19,500। सेम वे ये कैश अकाउंट आया जिसको क्रॉस ले जाऊंगा डेबिट साइड, तो 16 को क्रॉस ले जाऊंगा जे अकाउंट, तो 2 जे कैपिटल 16,000। अब मुझे कैश अकाउंट क्लोज करना है। 102 102 1,02,000 1,02,000 माइनस 74,000 क्लोजिंग कैपिटल, ओ क्लोजिंग कैश बैलेंस। यस, क्लोजिंग कैश बैलेंस बाला सीडी। सर इसको करेंगे क्रॉस डेबिट, लेकिन ये डेबिट नहीं है, डेबिट तो ये है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कैश, कैश एंड बैंक बैलेंस जो भी है 74,000। अब कोई भी एक स्टूडेंट ये करो और कोई ये करो, अलग अलग टोटल करो, दोनों साइड का सेम आना चाहिए। Sir, diverse at 416,000. 4,16,000 और यहाँ पे Same. ओके, 416,000. यानी हमारा सम 100% कंप्लीट एंड करेक्ट।